Good morning, friends. Basic Part 3, Semester number 6, Paper number 11, Physical Chemistry. So, I welcome you all in this topic. So, number of topics in the Physical Chemistry. Number 1, Phase Equilibria, Thermodynamics. Number 3, Solid State Chemistry. Number 4, Chemical Kinetics. Number 5, Distribution Law. So, in all, there are 5 topics for semester number 6, paper number 15, Physical Chemistry. Now, let us start with the topic Phase Equilibria. That is unit first. So, before going to discuss the topic Phase Equilibria, you must know what is homogeneous system and what is heterogeneous system. So, homogeneous system consists of only single phase and heterogeneous system consists of two or more than two phases. So if you consider a solid, any solid which consists of single phase, that is homogeneous and it is completely uniform in physical and chemical properties. एखादा सॉलिड घेतला, एखादा खडूचा तुकडा घेतला, चॉक घेतला, तर तो काय होमोजिनियस फेज आहे, एकाच पदार्थापासून बनलेला एकच फेज त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत आणि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सगळ्या थ्रू आउट. चॉकचा कुठलाही पार्ट घेतला तरी सेम आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज होमोजिनियस सिस्टीम ऑर होमोजिनियस फेज. In case of heterogeneous system, two or more than two phases are present. Suppose you consider the immiscible liquid, that is benzene and water. So it forms two phases. So that is the heterogeneous system, that is more than one phase. So that is the difference between homogeneous system and heterogeneous system. Now in the phase rule, the important thing that is Gibbs phase rule. So Gibbs phase rule, it is mathematically defined as F is equal to C minus P plus 2. So what is the meaning of F? What is the meaning of C? What is the meaning of P? So F is called as number of degrees of freedom, C is called as number of components and P called as number of phases. So in words, शब्दामध्ये ही व्याख्या कशी केली गेली? If the system is heterogeneous, मुख्यतः ह्या फेजोरला सिस्टीम कशी पाहिजे, हेट्रोजिनियस पाहिजे अँड इज इन इक्विलिब्रियम, म्हणजे इक्विलिब्रियम कंडिशनमध्ये दोन्हीचे रेट काय पाहिजेत, सेम पाहिजे. वेन अ हेट्रोजिनियस सिस्टीम इज इन इक्विलिब्रियम, देन इट्स नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनंट्स सी लेस द नंबर ऑफ फेजेस अँड इन्क्रीज्ड बाय 2. So this is the definition of Gibbs phase rule, and mathematically it is defined as F is equal to C minus P plus 2. Again I repeat, F is equal to number of degrees of freedom, C number of components and P number of phases. Now the terms involved in the phase rule, three terms. So define Gibbs phase rule and what are the terms involved in it. So number one term we can define phase, or it is called as phases. So what is phase or what are called as phases? So definition of phase: any homogeneous, physically distinct and mechanically separable part of a system which is separated from other part by a definite boundary. If you consider the heterogeneous system, एक heterogeneous system विचारात आपण घेतली, समजा बेन्झिन अँड वॉटर ही सिस्टीम आपण विचारात घेतली. बेन्झिन अँड वॉटर इमिसिबल असल्यामुळे दोन फेजेस तयार होतील, लोअर फेज आणि अप्पर फेज, आणि हे दोन्ही फेजेस एका डेफिनेट बाउंड्री यानं काय झालेले आहेत, सेपरेट झालेले आहेत. म्हणजे सिस्टीम हेट्रोजिनियस आहे. दिस हेट्रोजिनियस सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ टू होमोजिनियस पार्ट, लोअर होमोजिनियस पार्ट, अप्पर होमोजिनियस पार्ट, which are separated by a definite boundary. So this is called as, this single is called as phase, this single is called as phase, and both are called as phases. So this is the definition of phase. Now what are the example of phase? If you consider the air, हवेचा जर विचार केला तर हवेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅसेस आहेत, परंतु ते सगळे मिसिबल असल्यामुळे आपल्याला काय होतं, हवेतून वेगवेगळं ऑक्सिजन कुठं आहे, नायट्रोजन कुठं आहे असं डिफरंट करता येत नाही. सो एअर कॉन्स्टिट्यूट्स ए सिंगल फेज. Now if you consider miscible liquids, acetone and water, if you take a beaker घ्या, बिकरमध्ये वॉटर टाका, वॉटरमध्ये ॲसिटोन टाका, हे मिसिबल असल्यामुळे त्या बिकरमध्ये एकच लेअर त्याचा तयार होईल, दॅट इज कॉल्ड ॲज सिंगल फेज. इमिसिबल लिक्विड बेन्झिन अँड वॉटर घ्या, तर ह्याचे दोन लेअर्स तयार होतील, त्या बिकरमध्ये लोअर लेअर, अप्पर लेअर, तर त्याच्यामध्ये दोन फेजेस तयार होतील. सो these two are called as single phase and both are called as phases. So this is the definition of phase, the term involved in the phase rule, P number of phases. Now the second term, that is called as component. What is component? It is denoted by a letter C. So it is the smallest number of independent variable constituents by means of which
Composition of each phase participating in the state of equilibrium can be expressed directly or in the form of chemical equation. ह्या प्रत्येक शब्दाचा आपण आता मिनिंग एक्झाम्पल घेऊन उदाहरण घेऊन आपण बघूया. सो इफ यू कन्सिडर अ वॉटर सिस्टीम, वॉटर सिस्टीमचा जर विचार केला तर वॉटर ह्या पृथ्वी तलावर 3 फॉर्ममध्ये आपल्याला मिळतं. एक आईसच्या स्वरूपात मिळतं, दुसरं प्युअर वॉटरच्या स्वरूपात मिळतं आणि तिसरं व्हेपरच्या स्वरूपात मिळतं. म्हणून वॉटर सिस्टीम विच इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड आईस, इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड वॉटर अँड इक्विलिब्रियम विथ वॉटर वेपर. 3 फेजेस आहेत. ही सॉलिड फेज आहे वॉटरची, ही लिक्विड फेज आहे आणि ही वॉटर वेपर आहे. सो दिस सिस्टीम इज कॉल्ड ॲज वन कंपोनंट. कारण हे सगळे कंपोनंट किंवा ह्या सगळ्या पेजेस वॉटरपासूनच तयार, एका शब्दापासून तयार झालेल्या आहेत. म्हणताना ह्याला वन कंपोनंट सिस्टीम म्हणतात. सो कंपोजिशन ऑफ ऑल दी पेजेस, कुठलाही फेज घ्या, हा पेज लिक्विड वेपर, कंपोजिशन ऑफ ऑल दी पेजेस कॅन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वॉटर ओनली. वॉटर हा शब्द उच्चारल्यानंतर आपल्याला आईस लक्षात येऊ शकतो सॉलिडमध्ये, लिक्विड वॉटर लक्षात येऊ शकतं आणि वॉटर व्हेपर जे असतात हवेमध्ये ते वॉटर व्हेपर लक्षात येऊ शकतात. तर एकाच पदार्थापासून 3 तयार झालेत म्हणून वन कंपोनंट सिस्टीम, त्याला आपण वन कंपोनंट सिस्टीम म्हणतो. म्हणजे उदाहरण घ्या, मिल्क घेतलं, मिल्कपासून दही तयार होतं, दुधापासून दही तयार होतं, पेढा तयार होतो, बासुंदी तयार होतं. तर दूध ह्या एकाच कंपोनंट, मिल्क ह्या एकाच कंपोनंटपासून हे सगळे पदार्थ तयार झालेले आहेत. त्यामुळे बासुंदी घ्या, श्रीखंड घ्या, दही घ्या, ह्या सिस्टीमला काय म्हटलं जातं, वन कंपोनंट सिस्टीम, बिकॉज ऑल दी फेजेस आर मेड अप ऑफ ओनली दी वर्ल्ड मिल्क. Now the example of two component system, salt water system. Suppose Ki and water. So एका बिकरमध्ये वॉटर घेतलं, त्यामध्ये पोटॅशियम हायड्रेट Ki टाकलं, डिझॉल्व्ह केलं, काय होईल बघा. Ki and water, देर आर 4 फेजेस. Ki and वॉटरमध्ये काय 4 फेजेस येतात. ॲक्च्युली 2 कंपोनंट आहेत, एक Ki आणि दुसरा वॉटर. तर याच्यामधून 4 फेजेस तयार, याच्यामध्ये कुठल्या येतात, सॉलिड Ki आहेच, वॉटर आहे सोल्युशनच्या फॉर्ममध्ये, सॉलिड आईस तयार होऊ शकतो याच्यातून आणि व्हेपर्स तयार होऊ शकतं. तर 4 फेजेस आहेत. ह्या प्रत्येक सॉलिड Ki, वॉटर किंवा सोल्युशन किंवा सॉलिड आईस किंवा व्हेपर, ह्या प्रत्येक ह्याचं कंपोजिशन आपण ह्या दोन्हीनीच दाखवू शकतो. म्हणून कंपोजिशन ऑफ ऑल दी फेजेस कॅन बी एक्सप्लेन्ड ऑर कॅन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 इंडिव्हिज्युअल्स Ki अँड वॉटर. सो इट इज कॉल्ड ॲज 2 कंपोनंट सिस्टीम. तर याला आपण 2 कंपोनंट सिस्टीम असं म्हणतो. तर हे झालं नंबर ऑफ कंपोनंट्स. आता ह्याचं एक उदाहरण घेतो आपण, डिकम्पोजिशन ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट. हे एक एक्झाम्पल आपण घेऊया. तर कॅल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज झाल्यानंतर काय होतं बघा, CaCO3 इट गिव्स CaO प्लस CO2. आता हा सॉलिड फेज आहे, एस हा सॉलिड फेज आहे आणि हा गॅसेस फेज आहे. 3 फेजेस आहेत, त्यातले 2 सॉलिड आहेत आणि 1 गॅस फेज. बट द कंपोजिशन ऑफ ईच फेज कॅन बी एक्सप्रेस बाय टेकिंग 2 कॉन्स्टिट्युएंट्स ॲज फॉलोज. ह्या रिॲक्शनमधल्या प्रत्येक कंपोनंटचं किंवा प्रत्येक फेज आपण जर एक्सप्लेन करायचं असेल तर कुठलेही 2 आपल्याला कंपोनंट्स विचारात घेतल्याशिवाय तिसरी फेज एक्सप्लेन होऊ शकत नाही. म्हणताना याला काय म्हणतात, 2 कंपोनंट सिस्टीम. फॉर एक्झाम्पल आपण विचारात घेऊ. आता ह्या 3पैकी 2 कंपोनंट आपण विचारात घेतले, CaO आणि CO2 सिलेक्टेड ॲज द कंपोनंट. तर ह्या 2 कंपोनंटचा विचार करून प्रत्येक फेज डिफाईन करूया. CaCO3 फेज डिफाईन करताना आपल्याला काय करावं लागेल, ह्या 2 कंपोनंटचा CaO प्लस CO2. आता CaO ही फेज एक्सप्लेन करताना हे 2 कंपोनंटचा विचार केला तर काय येईल, CaO प्लस 0 CO2, म्हणजे CaO इज इक्वल टू CaO, 0 CO2 निघून जाईल. CO2 ह्या फेज दोन्ही कंपोनंट विचारात घेऊन एक्सप्लेन करायचा झाला तर CO2 इज इक्वल टू 0 CaO प्लस CO2, म्हणजे 0 CaO निघून गेला, CO2 इज इक्वल टू CO2. म्हणजे CaO आणि CO2 हे 2 कंपोनंट विचारात घेतल्याशिवाय यातली प्रत्येक फेज एक्सप्लेन होऊ शकत नाही. तसंच CaCO3 घेतला, CO2 घेतला, हे 2 कंपोनंट विचारात घेऊन परत प्रत्येक फेजेस डिफाईन केलेले आहेत. CaCO3 कशी करणार, CaCO3 प्लस 0 CO2. CaO कसा करणार, CaCO3 मायनस CO2 आणि CO2 कसा करणार, 0 CaCO3 प्लस CO2. म्हणजे हे 2 कंपोनंट विचारात घेतल्याशिवाय ह्यातली प्रत्येक फेज ह्या रिॲक्शनमधली एक्सप्लेन होऊ शकत नाही. तसंच CaCO3 आणि CaO घेतला आणि परत ह्या 3 फेजेस काय केल्या, एक्सप्लेन केल्या. हेन्स इट इज अ 2 कंपोनंट सिस्टीम. म्हणजेच 2 कंपोनंट विचारात घेतल्याशिवाय ही फेज डिफाईन होऊ शकत नाही, ही फेज डिफाईन होऊ शकत नाही, ही फेज डिफाईन होऊ शकत नाही. म्हणताना ही कसली सिस्टीम आहे, इट इज 2 कंपोनंट सिस्टीम. सो डिकम्पोजिशन ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट इज दी 2 कंपोनंट सिस्टीम. म्हणजे व्यवहारातलं एक आपण उदाहरणात घेतलं. समजा आपण क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरचं नाव घेऊया. त्यांचं नाव आहे सचिन रमेश तेंडुलकर. आता सचिन मला एक्सप्लेन करायचं आहे, तर सचिन मी कसा एक्सप्लेन करीन, रमेश तेंडुलकरांचा मुलगा.
आता रमेश हे वडिलांचं नाव मी कसं एक्सप्लेन करेन, सचिन तेंडुलकरांचे वडील म्हणजेच, आणि तेंडुलकर हे नाव कसं मी एक्सप्लेन करेन, सचिन आणि रमेश हे दोन कंपोनंट म्हणून. म्हणजे सचिनला रमेश तेंडुलकर हे दोन कंपोनंट घेतल्यावर सचिन एक्सप्लेन होतो. रमेश हे कसे एक्सप्लेन होतात, सचिन आणि तेंडुलकर घेतल्यानंतर सचिन तेंडुलकरांचे वडील म्हणजे सचिन तेंडुलकर हे दोन शब्द घेतल्यानंतर होतात. नंतर ही कशी सिस्टीम आहे, टू कंपोनंट सिस्टीम. म्हणजे कुठलेही दोन कंपोनंट घेतल्याशिवाय त्या प्रत्येक फेज ह्या रिएक्शनला एक्सप्लेन होऊ शकत नाही. सो इट इज कॉल्ड एज टू कंपोनंट सिस्टीम. So it is about the number of components. So it is the smallest number of independent variable constituents by means of which composition of each page participating in the system, याला आपण सिस्टीम म्हणतो, can be expressed in the form of word or it is in the form of chemical equation. So that is the meaning of definition. Now degree of freedom or it is also called as degree of variance म्हणजे बदल द्यायला आपण म्हणतो. So it is denoted by the letter F. So our Gibbs phase rule is F is equal to C minus P plus 2. F is number of degrees of freedom, C number of components, P number of phases. So we have already explained what is phase, what is number of components. Now the third term which is involved in the Gibbs phase rule, that is degrees of freedom. So it is a minimum number of variable factors such as pressure, temperature, volume, concentration which must be fixed in order to define the system complete. म्हणजे एखादी सिस्टीम आपल्याला डिस्क्राईब करायची आहे तर कमीत कमी किती व्हेरिएबल्सनी ती आपण एक्सप्लेन करू शकतो, तो कमीत कमी नंबर म्हणजेच नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. फॉर एक्झाम्पल आपण बघू. एक्झाम्पल घेतल्यानंतर तुमच्या लक्षात, फॉर 1 मोल ऑफ अ गॅस, आपल्याला इक्वेशन आयडियल गॅस माहिती आहे, पी इज इक्वल टू आर टी. एन मोल आपण ज्यावेळी घेतो त्यावेळेस इट इज पी इज इक्वल टू एन आर टी. सो पी म्हणजे काय इथं असतं, प्रेशर, व्ही म्हणजे व्हॉल्यूम, आर म्हणजे गॅस कॉन्स्टंट. सो इट्स व्हॅल्यू इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. गॅस कॉन्स्टंट हा कॉन्स्टंट असतो. आता आपल्याला जर प्रेशर पाहिजे असेल, प्रेशर काढायचं असेल तर आपल्याला दोन गोष्टी फिक्स कराव्या लागतील, व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचर. आर माहीतच आहे त्यामुळे पी काढता येईल. व्हॉल्यूम काढायचं असेल तर पी आणि टी ह्या दोन्ही गोष्टी आपल्याला काय कराव्या लागतील, फिक्स कराव्या लागतील, तर आपल्याला व्ही काढता येईल. आणि टी काढायचं असेल तर पी आणि व्ही या गोष्टी फिक्स कराव्या लागतील. आर कॉन्स्टंट आहे, ही व्हॅल्यू माहीत आहे. म्हणजे ह्या सिस्टीममधला प्रत्येक पार्ट आपल्याला प्रेशर काढायचं असेल, व्हॉल्यूम काढायचं असेल, टेम्परेचर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर दोन गोष्टी माहीत असणं आवश्यक आहे, दोन गोष्टी फिक्स करणं आवश्यक आहे. म्हणताना ही सिस्टीम आहे, ह्या सिस्टीमचे नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती येतात, 2 येतात. सो 2 व्हेरिएबल्स मस्ट बी फिक्स्ड. सो इट्स नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 2. सो दी सिस्टीम इज बाय व्हेरियंट सिस्टीम. ह्या सिस्टीमला काय म्हटलं जातं, बाय व्हेरियंट सिस्टीम. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ज्यावेळी नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 येतात त्यावेळी ती सिस्टीम बाय व्हेरियंट असते. नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 येतो त्यावेळी ती सिस्टीम मोनो व्हेरियंट किंवा युनी, याला आपण 1 म्हणतो, असते. आणि ज्यावेळी नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0 असतात त्यावेळी सिस्टीम कशी असते, नॉन व्हेरियंट असते, त्याला आपण नॉन व्हेरियंट सिस्टीम म्हणतो किंवा इन व्हेरियंट सिस्टीम असं म्हणतो. हे शब्द वापरले जातात. 2 बाय व्हेरियंट, 1 युनी ऑर मोनो व्हेरियंट आणि 0 दॅट इज नॉन व्हेरियंट ऑर इन व्हेरियंट. जेव्हा सिस्टीम असे येतात तेव्हा ती शब्द वापरले जातात. तेव्हा ही सिस्टीम कशी आहे, पी व्ही इज इक्वल टू दॅट इज बाय व्हेरियंट सिस्टीम. समजा ही सिस्टीम आपण विचारात घेतली मागायची वॉटर सिस्टीम. कन्सिडर अ वॉटर सिस्टीम, सॉलिड आईस, इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड वॉटर, इक्विलिब्रियम विथ वॉटर वेपर. म्हणजे 3 फेजीस इथं आहेत. बघा 3 फेज. आपण मागाशी ह्या सिस्टीमला काय म्हटलं होतं, दॅट इज 1 मायनस 3 प्लस 2 दॅट इज इक्वल टू 0. एफ इज इक्वल टू 0. आता ही सिस्टीम बघा काय, F is for ice, water and water vapor. F is equal to C minus P plus 2. आपला गिब्स फेज रूल आहे. सो नंबर ऑफ कॉम्पोनंट, दिस इज 1 कॉम्पोनंट सिस्टीम म्हणजे सीची व्हॅल्यू 1 आहे, आपण बघितलेलं आहे. 3 नंबर ऑफ फेजेस 3 आहेत, आईस, वॉटर अँड वेपर. 1 मायनस 3 प्लस 2 दॅट इज इक्वल टू 0. एफची व्हॅल्यू 0 म्हणजे सी सिस्टीम काय येते, नॉन व्हेरियंट किंवा युनिव्हेरियंट येते. याचा अर्थ कुठलीच गोष्ट फिक्स करावी लागत नाही. इथं जेव्हा 2 येतं तेव्हा 2 गोष्टी फिक्स करायला लागत होत्या, इथं कुठलीच गोष्ट फिक्स करायला लागत नाही. तर म्हणजे याचा अर्थ काय, तर हे ऑलरेडी एका कुठल्या तर टेम्परेचर आणि प्रेशरला हे तिन्ही फेजेस काय आहेत, एकत्र येणार आहेत आणि ते आपण पुढं नंतर बघणार आहोत. सो सिस्टीम इज युनिव्हेरियंट, सिस्टीम इज नॉन व्हेरियंट ऑर इनव्हेरियंट. इथं इनव्हेरियंट शब्द पाहिजे, इथं चुकून झालेला आहे. सो सिस्टीम इज नॉन व्हेरियंट. आता इथं बघा, इन केस ऑफ वॉटर अँड वॉटर वेपर ही सिस्टीम आपण विचारात घेतली.
सो आउट ऑफ 2 व्हेरिएबल्स प्रेशर अँड टेम्परेचर, तर वॉटर आणि वॉटर वेपरवर आपण 2 व्हेरिएबल्स वापरतो, प्रेशर अँड टेम्परेचर. वन मस्ट बी फिक्स, सो सिस्टीम इज युनिव्हेरियंट ऑर मोनोव्हेरियंट. ह्यापैकी एक गोष्ट फिक्स केली की आपल्याला दुसरी मिळू शकते. म्हणजे प्रेशर फिक्स केलं तर टेम्परेचर मिळू शकतं, टेम्परेचर फिक्स केलं तर प्रेशर मिळू शकतं. म्हणजे किती गोष्टी फिक्स कराव्या लागतात, तर एक गोष्ट फिक्स करावी लागते, इट इज मोनो ऑर युनिव्हेरियंट. इथं कोणतीच गोष्ट फिक्स करायला लागत नाही, नॉन ऑर इनव्हेरियंट. हिअर डिनोट इनव्हेरियंट. आणि इथं आपल्याला 2 गोष्टी फिक्स कराव्या लागतात. सो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू, सो दी सिस्टीम इज बाय व्हेरियंट. तर इथं आज आपण आता थांबतो. आपण पेपर नंबर 15 फिजिकल केमिस्ट्री सेमिस्टर 6 मधला पहिलं युनिट चालू केलेलं आहे, फेज रूल. याच्यामध्ये आपण गिब्स फेज रूल बघितला, एफ इज इक्वल टू सी मायनस पी प्लस 2. एफ म्हणजे नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम म्हणजे काय बघितलं, सी नंबर ऑफ कॉम्पोनंट्समध्ये काय बघितलं, पी म्हणजे नंबर ऑफ फिजिक्स म्हणजे आपण काय बघितलं. या तिन्हीचं एक्झाम्पलसहित आपण तिन्ही ह्या गोष्टी काय केलेल्या आहेत, क्लिअर करून घेतलेल्या आहेत. तर इथंपर्यंत आपण आपला टॉपिक संपलेला आहे. आता आपण पुढच्या वॉटर सिस्टीम ही डिटेलमध्ये आपण पाहणार आहोत. वॉटर सिस्टीममध्ये हे जे सगळे कर्व्ज असतात किंवा लाईन्स असतात किंवा वेगवेगळे पॉईंट्स असतात किंवा एरियाज असतात, या डायग्रामच्या सहाय्यानं कशा पद्धतीनं ती गिब्स फेज रूल वापरून कशा पद्धतीनं एक्सप्लेन केली जाते हे आपण पुढच्या तासाला पाहणार आहोत. तर कोरोनाचा फैलाव सध्या सुरू आहे. घरीच राहा, थांबून राहा, मास्कचा वापर करा, सोशल डिस्टन्स हे पाळा आणि वारंवार हात धुवा, सॅनिटायझरचा वापर करा. स्वस्थ राहा, सुखी राहा, खुशाल राहा. स्वतः ह्या सगळ्या गोष्टी पाळा, आपल्या घरातल्यांना सांगा आणि आपल्या शेजारच्यांनासुद्धा सांगू शकता. तर आपण हे लेक्चर ऐकलं त्याबद्दल मी धन्यवाद देतो आणि पुढील लेक्चर आपण लवकरच घेत आहोत. धन्यवाद.